رشتے اور تعلقات بھی نا یہ کمائی ہوتی ہے، لیکن پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم بڑے عجیب سے ہیں، ہم اپنے عزیز ترین رشتوں کو بھی فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ ساتھیوں یہ گیو اینڈ ٹیک ہے، اگر آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے ہیں تو رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھے ہیں۔ آپ آج رشتہ داروں کے ساتھ اچھا ہونا شروع کر دیں تو رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھا ہونا شروع کر دیں گے۔ اسی طرح اگر آپ رشتہ داروں کے ساتھ ذرا برا ہونا شروع کر دیں، رشتہ دار آپ کے ساتھ برا ہونا شروع کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں آپ دیکھ رہے ہیں علم کی باتیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں 5 لو لینگویجز پہ۔ ساتھیوں 5 لو لینگویجز پہ آج ہم بات کر رہے ہیں افرمیٹیو ورڈز کے اوپر، مثبت الفاظ کے اوپر۔ ساتھیوں مثبت الفاظ کی گیری چیپمین صاحب نے، جو رائٹر ہیں نا، انہوں نے 3 اقسام بیان کی ہیں۔ کہتے ہیں کہ 3 طرح کے الفاظ آپ کے سامنے ہوتے ہیں جو مثبت ہوتے ہیں۔ اگر کبھی آپ سچویشن میں پھنس جاؤ تو پھر 3 طرح کے الفاظ آپ کے سامنے آئیں گے۔ پہلی قسم کے الفاظ ہوتے ہیں انکریجمنٹ والے الفاظ، حوصلہ افزائی والے، ہمت بڑھانے والے، حوصلہ بڑھانے والے الفاظ، ٹھیک ہے، جن سے بندے میں جوش آتا ہے، جس میں بندے میں حوصلہ آتا ہے، خوشی آتی ہے، پرجوش ہو جاتا ہے بندہ، ٹھیک ہے۔ تو حوصلہ مندی والے، حوصلہ بڑھانے والے، ہمت بڑھانے والے الفاظ استعمال کریں، ٹھیک۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ ساتھیوں اگر تعلقات کو بچانا ہے نہ، رشتوں کو بچانا ہے، جو کہ ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، اگر تعلق کو بچانا ہے، رشتے کو بچانا ہے، تو آپ کو نرم لفظوں کا استعمال کرنا پڑے گا، کائنڈ ورڈز، ٹھیک ہے۔ جتنے الفاظ میں نرمی آتی چلی جائے گی نا، اتنے رشتوں میں نکھار آتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جتنے الفاظ سخت ہوتے چلے جائیں گے اتنے دل بھی سخت ہوتے چلے جائیں گے، اتنے رشتوں میں دوریاں اور رشتوں میں جو ہے تناؤ آتا چلا جائے گا، ٹھیک۔ تو ساتھیوں تیسری بات جو رائٹر نے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ شائستہ الفاظ کا استعمال کریں۔ ہمیں نا پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہم کپڑے اچھے پہنتے ہیں، جوتے اچھے پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، فون اچھا رکھنا ہے، باقی چیزیں ہماری اچھی ہوں، لیکن ہماری زبان ہماری گندی ہونی چاہیے، پرانی زبان جو ہم نے 20 سال پہلے لفظ سیکھے ہیں وہی بولتے چلے جا رہے ہیں۔ بھائی نئے لفظ، نئی شائستگی والے الفاظ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، تو ڈھونڈیں، کاپی کریں، پریکٹس کریں، تو کہتے ہیں شائستہ الفاظ استعمال کریں۔ ساتھیوں یہ جو 3 کیٹیگریز ہیں نا، یہ ہمیں ایک ذات میں ملتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ کر کے دکھا دیا ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، خوش خلقی دیکھی ہے نا۔ تو یہ دیکھو ساتھیوں یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب بھی ہم نے تعلق کو بچانا ہے نا، تو ہم نے افرمیٹیو الفاظ استعمال کرنے ہیں، مثبت الفاظ استعمال کرنے ہیں۔ اور مثبت الفاظ میں بھی ذرا غور کیجیے گا، مثبت الفاظ ایسے نہیں نکل آنے، یہ پریکٹس ہوتی ہے۔ آپ نے پہلا تو یہ ڈھونڈنا ہے کہ آپ کس کیٹیگری کے بندے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر تو آپ کی یہ جو لو لینگویج آپ کی ورڈز والی لو لینگویج ہے نا، رشتوں کو بچانے میں اگر آپ ورڈز پہ آپ کو کمانڈ ہے، تو پھر تو آپ اس پہ جو ہے وہ برتری لے جاؤ گے، ورنہ پریشانی ہوگی، اور اس پریشانی کا بھی حل ہے ہمارے پاس۔ ساتھیوں ایک ہی ہر مسئلے کا، وہ کہتے ہیں ہر مسئلے کی ایک ہی کی سانو کی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ہر ایک مسئلے کا ایک ہی حل، پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ ہر چیز کی پریکٹس کرنا پڑتی ہے۔ اگر آپ نے اپنے رشتوں کو بچانا ہے تو الفاظ نرم، شائستہ، انکریجمنٹ والے استعمال کرنا پڑیں گے۔ تو کوئی بات نہیں، ساتھ اس کی پریکٹس کریں، ڈھونڈیں الفاظ، کاپی کریں، بار بار بولیں، بار بار اس کی پریکٹس کریں۔ ایسے افراد کو ڈھونڈنا پڑتا ہے جو اچھے الفاظ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی صحبت میں رہیں، ان سے آگے پیچھے رہیں، ان کا طریقہ ان کو کاپی کریں، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ نماز کیسے پڑھیں، تو آپ نے فرمایا جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو، یعنی کاپی میں۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मुझे कॉपी करो भाई, मेरी नकल करो जैसे मैं नमाज पढ़ता हूँ। इसलिए साथियों जो अच्छी बात आपको समझ आती है ना उसकी कॉपी करनी, ठीक। तो ये बड़ी अहम बात है। जब तक हम ये काम नहीं करेंगे, ये मुश्किल काम है, बताऊं मैं, रोज हमें इन मसलों में उलझना पड़ता है। आपको अपनी जाती बात बताऊं, बड़ी अजीब सी बात होगी। एक दिन मिसेज को मैंने, बेगम साहबा को ना डांट दिया, हालांकि वो हक पर थी, ठीक है। तो मैंने वजह ऐसे ही पता नहीं, मुझे समझ नहीं आई, मैं गुस्से में आ गया एकदम से, तो मैंने डांट दिया उसको, ठीक है। मैंने कहा तुमने काम किया ही नहीं होना, हम ही कह रही हूँ। अच्छा वो तो सबूत लेके आ गई ना, फिर शुरू हो गई, कहती तुम मर्दों का यही हाल है। जैसे वो रट्टा लगाया होता है ना, खवातीन ने पूरा, उसने अपना रट्टा पूरा किया जी, ताने मारने वाला सारी बात। मैं ये बात करके कमरे से बाहर निकल आया, शहर में बैठ के आके, अच्छा बहुत बला की गर्मी थी, तो मुझे लगा कि यार वो, मैं सोच में पड़ गया कि यार मैंने ज्यादती की है, गलत किया ना मैंने, मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं 2-4 मिनट सोचता रहा, मैं सिंपली स्ट्रेटली मैं उसके पास गया, अपनी बेगम के पास। मैंने कहा आई एम सॉरी, यू वर राइट, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, यकीन करो मुझे ये बिल्कुल ही नहीं कहना चाहिए था, मैं गुस्से में था, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं ये कैसे लफ्ज इस्तेमाल कर गया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यू वर राइट, ठीक है। तो मैं देखो मैं आपसे सॉरी कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरी गलती थी, तो मुझे आप माफ़ कर दीजिए। तो आपने आगे बड़ा कमाल देखिएगा, यकीन करो उसने मुझे इतनी प्यारी स्माइल दी मेरी बेगम ने, एंड शी सेड ओके नेवर माइंड, ठीक है। अच्छा उससे पहले मैंने सोचा, मैंने कहा यार अगर अल्लाह की बंदी है, अगर मैं इसे सॉरी नहीं करूँगा ना, तो ये जो खाना बना रही है, इस खाने में अपने गुस्से का जहर मिलाती चली जाएगी, है ना। फेंगशू में है ना ये बात कि अगर कोई खातून गुस्से में है तो उसे आटा ना गुंदवाओ, वरना अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी डाल देगी उसके अंदर। तो मैंने कहा खाना बना रही है, गुस्से में है, तो सारी नेगेटिव एनर्जी उसमें डालेगी। दूसरी रात है कि रात है, वो करवटें बदल के मुझे बददुआएं दे के, और रात है बचाई, ठीक है ना। तो बुड़ करती रहेगी। मैंने कहा तो नहीं, उसका सिंपल मैंने हल दूंगा। तो मैंने कहा आई सेड सॉरी, आई एम सॉरी, मेरी गलती थी। मैं भी बड़े मजे से सोया रहा, और वो भी बड़ी मजे से, कोई टेंशन नहीं। साथियों तो ये जो चीज़ें थी प्रैक्टिस करने से आती। इस तरह के मतलब मैंने अपनी छोटी बेटी को मैंने पकड़ लिया, मैं दबका मैं कहता तो पढ़ नहीं रही हूँ, बैठ दो मेरे पास, बैठ दो। हमें तो आदत है बच्चों को संवारने की, हर वक्त उनके पीछे पड़े रहना, ठीक है, उनके ऊपर सवार रहते हैं। तो मैंने थोड़ी देर बाद देखा कि बच्ची की आंखों में आंसू आए हुए हैं, और वो बस रोने ही वाली है, फंस के बैठी हुई है बाबा की वजह से। मैंने कहा बेटा इधर मेरे बच्चा, मैंने जोर से डर गया। मैंने कहा बेटा आई एम सॉरी, देखो बेटा छुट्टियां हैं ना, तो इतना टाइम मैं अपने वेस्ट किया है, तो मैं चाह रहा था पढ़ लो बेटा, आई एम सॉरी। मैंने फिर उसको बताया, मैं कहा बेटा तुम ना मेरी सबसे कीमती शय हो मेरा बेटा, तुम मेरी बेटी हो और तुम मेरी सबसे कीमती शय। मैं अपनी सबसे कीमती शय की हिफाजत करना चाहता हूँ, मैं उसको संवारना चाहता हूँ, उसको बेहतर बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वेस्ट नहीं होने देना चाहता है। इसलिए तुम टाइम वेस्ट कर रही थी, तो इसलिए मैंने तुम्हें बुला लिया। आई एम सॉरी बेटा, तुम नहीं पढ़ना चाह रही हो, थकी हुई हो, दोस्तों के साथ खेलना चाह रही हो, जो खेलो जाए, कोई बात, ठीक है। तो शी स्माइल्ड, ठीक है। तो मैं उसको जोर से गले लगाया, उसको मैंने प्यार किया, मैंने कहा बेटा आई एम सॉरी, ठीक है। तो साथियों रिश्तेदारों को रिश्तों को निभाना ये जिम्मेदारी है, रिश्तों को परवान चढ़ाना ये जिम्मेदारी है, ठीक है। अकड़ू बन जाना, अकड़े रहना ये कोई बड़ी बड़ाई नहीं है, ठीक है। गुस्सा करके आप हक पे हैं और आप अपना रिश्ता खराब कर बैठे हैं, तो आप कौन से दानिशमंद हैं? जी मैं हक पे हूँ, मुझे उससे सॉरी नहीं करना। मुझे भाई हक पे होने का मतलब ये तो नहीं है कि आप झुक नहीं सकते हो, हक पे होने का मतलब ये तो नहीं है कि आप पहल नहीं कर सकते हो, वो भी नेक काम पे, अच्छे काम की। साथियों ये मुश्किल काम है जो मैंने आज आपको बताया है, यकीन करें आपसे नहीं होना, मैं चैलेंज कर लेता हूँ। अल्लाह करे ये मेरी वीडियो आप तक पहुँचे, अल्लाह करे आप इसको सुने, आप इसको देखें, और फिर अपने रिश्तों को बनाते हुए, उनको बचाते हुए जब आप मुझे याद करेंगे तो आप दुआएं देंगे, क्योंकि ये काम इतना आसान है नहीं जितने आसानी से मैंने बयान कर दिया है। इसके पूछे मेरे जो पीछे ना ये मेरे कट पड़ा हुआ है, क्यों पड़ा हुआ है? सोच के, है ना। वो भाई इसके पीछे बड़ी रियाजतें चाहिए, बड़ी मशकें चाहिए, बड़ी एक्सरसाइजें चाहिए, बड़ी सोचो विचार, हिम्मत, हौसला चाहिए अपनी ज़ात की निगेशन का, क्योंकि हम तो मर्द हैं। तो मर्दों को अपनी खवातीन से, अपने दो छोटों से सॉरी करना उनको मुश्किल लगता है, ठीक है साथियों। तो ये थी इल्म की बातें। तो मेरी आपसे गुजारिश है साथियों, हमारी इन इल्म की बातों को अमल की बातें बनाइएगा।
پھر دیکھیے گا ان کے فائدے کیا ہوتے ہیں، پھر دیکھیے ان کے کیا ثمرات آپ کو ملتے ہیں. جی جزاک اللہ جی.